हो मॅडम. First of all, good afternoon, all of you. I pay my homage to Chhatrapati Shivaji Maharaj, शिक्षण वर्षी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, दलित मित्र समाज भूषण पंढरनाथ पाटील. Sri Shivaji Education Societies, Sri Shivaji Science and Arts College, Chikli. Myself, Dr. Vanita Pochi, IQSC Coordinator, welcomes all of you. This program, today's program, it is induction program for newly admitted students. It is also welcome program for the newly admitted students. In this program, I again welcome all of you. The chairperson of today's program, our principal, Honorable Dr. Omraj Deshmukh sir. And today's program, it is again for the maths group, those students who offers the subject that is math, chemistry, physics, computer science. All these students, they can join this today's program. This induction program, it is again total 1 week program. In this program, all about information about our college is given in this induction program about these departments as well as faculties. Again, is facilities, departments and programs run in these colleges as well as courses run in the departments. All HODs joins for this program. Again, I also welcome all the faculty members as well as HOD of the departments. First, I again welcome our chairperson, principal Dr. Omraj Deshmukh sir. So we start this program, induction program of this our college. So here it is the front view of college, having the logo as well as this statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj. And here our campus, it is again having overwhelming green plants, large number of green plants. The campus, it is again green campus of the our college. So when we students enter now, due to this COVID, this program, it is again online. But when offline classes, it is starts again, then we also see this view of our college. So this is our front view college. Here's the principal's office. Our principal, Dr. Omraj. मॅडम एकदा पुन्हा स्क्रीन शेअर करा. Okay. आता दिसतंय का? Okay. So this is our principal's office. Here, principal Dr. Omraj Deshmukh sir. He has recently joined in our college on the 1st July. Then establishment of college. Sri Shivaji Education Society, again under this society, Sri Shivaji Science and Arts Commerce College, Chikli. First here, establishment of college started with the science faculty, establishment of science faculty 1967. Dalit Mitra Samaj Bhushan Pandharnath Patil, who is the founder of this
our college, that is Sri Shivaji Science and Arts College. And first here started the science faculty. For undergraduate here program, it is BSc, and inside this again two groups, that is math group as well as biology group. BA, we are having 6 subjects in this BA. BCom, it is English as well as in the Marathi medium. Our college also having some postgraduate courses inside this: MSc Microbiology, MSc Computer Science, MA in History, Marathi, Political Science. Again MCom in both medium, that is English and Marathi medium. Our college has also having higher education, that is PhD, and in that PhD research facility, this research laboratory, in this 9 research laboratory, it is having microbiology, botany, zoology, commerce, political science, Marathi, history, economics, as well as English. This research laboratory having equipments, well-equipped laboratory. So the students, they again admit for these PhD courses, and they can do their research in this laboratory. In microbiology, Dr. A.M. Garode sir, he is the supervisor. Now he is again retired on 31st August. But still some students, they are again registered under this supervisor, that is Dr. A.M. Garode sir. Department of Botany, it is also having this research laboratory for PhD. Our principal, Dr. O.S. Deshmukh sir, is also supervisor in the botany, research supervisor. Dr. V.U. Pochi, again research supervisor in the botany. In zoology, having this research laboratory, Dr. M.T. Nikam madam, she is again supervisor, research supervisor, as well as another faculty, Dr. V.M. Hemke madam, it is also research supervisor for zoology. In commerce, Dr. R.P. Gawai sir is supervisor for this PhD courses. In political science, Dr. J.J. Jadhav sir is again supervisor for this PhD research. In Marathi, Dr. G.G. Malte sir as well as Dr. A.R. Mule madam, they are again research supervisor. In history, Dr. V.R. Padwal sir is also research supervisor. Economics, Dr. S.M. Kalake madam, she is again research supervisor for economics. In English, Dr. S.I. Jukalkar sir is research supervisor. So it is 13 supervisors and 9 research laboratory in our college. So undergraduate, postgraduate, as well as PhD courses, it is in our college. Then teachers profile, highly qualified teacher staff in our college. Inside this, PhD is 4 members. These are faculties. These are in professor grade. 6, these are again in associate professor grades, which having PhD, and 24 assistant professors. They are again having the highly qualified degree, that is PhD. So total staff, it is 36 staff. Some of this faculty, they again having their PhD. One of these having MPhil professor. Those faculty, it is professor. One, they are also MPhil. Associate professor, 2 members from this associate professor, they do their MPhil. SETNet, associate professor, inside this 1 associate professor, these are again from this set, and another 8 assistant professors, they are this educational qualification, that is SET and NET. One of the member, it is one of these PG courses. So all these faculties are highly qualified as well as highly dedicated staff. It is again found in our college. Then learning resources, it is library. लायब्ररी याला महाविद्यालयाचा आत्मा म्हणतात.
मॅडम अनम्यूट करा तुमचा माईक. येतोय आवाज? हो मॅडम, आवाज येतोय. येतोय आवाज. टेक्स्टबुक, रेफरन्स बुक्स, ई बुक्स, 41,240 textbooks and reference books in our library. Then reference books, that is 911 reference books, these are existing in that. E-books, that is above that 97,000 e-books as well as journals, these are found in the e-journals also. Then CD, DVD, these are also in this laboratory, and automation, halfly automation of the laboratory, as well as enlist. It is in this library. So all these are library services which are present in our college. This is learning resources. Our library having number of these textbook as well as reference books inside this laboratory. Then academic achievements as well as award of students. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्यामधलेच हे विद्यार्थी आहेत की ज्यांनी खूप साऱ्या अचिव्हमेंट्स आणि अवॉर्ड्स या ठिकाणी घेतलेले आहेत. 10 students from last 5 years, 10 students awarded PhD by Sant Gadge Baba Amravati University. 20 students, they qualified state eligibility test, our students, as well as GATE exam. Mr. Chitte and Mr. Sarwan students, they scored outstanding marks in electronics among our society colleges. Miss Aarti Nikam scored outstanding marks at university level in physics and she got a Joga scholarship. Mr. Sivaji Salwan, he secured 7th rank at the UG level, that is in BSc, in merit list of HGBAU Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Miss Poonam Kale, she secured 4th rank in merit list. She is the PG students of political science in Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Now, Khandore, it is again one of the students secured 4th rank recently in merit list of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati in MA, that is history. Number of students received 1st and 2nd rank for outstanding performance in various competition. Kumari Suvarna Hiware, she also selected in Yuva Bhushan competition among our society, parent society colleges and participated in national level competition, Yuva Bhushan. 2 students of Marathi as well as microbiology department respectively selected at state level Aviskar competition in 2017. Mr. Sopan Sinde, student of microbiology, got color coat in Aviskar competition. So here, number of students, they again got these awards as well as these achievements. Committees, they work in these colleges. These committees, they are again formed for the smooth conduction of the smooth function from this college. These committees, it is first, it is Grievance Committee, and the activity of this committee, that is address students issue. Women Nurture Cell, this committee, activity of this committee, it is Empower Cell. Career Counseling, enhance students competently and improve employability. Environment Awareness Cell, which addressing environment concerns. Alumni Association, contribute for the growth of institution. Research Committee, creating research environment in the college. Magazine Committee, it is documentation and consolidation of institutional programs. Culture Committee, it is again तुमची आवडती कमिटी ज्याला म्हणतो आपण विद्यार्थ्यांची, that is creating stage to demonstrate. So
These committees, these are again working inside these colleges. Achievements of these students: sports, NCC and NSS. Our NCC departments, it is again works at large scale, and NSS department, they are work from this NSS department, extension activities for these are running to this NSS department. Sports, the 9 students color code holder in this sports, as well as some of the students gold medal in university and bronze medal in national level based Fiji. University level champion trophy in ball badminton, Maharashtra champion trophy in toss ball for girls students, Ajinkya ball badminton competition runner up 2018. So these achievements through these sports. म्हणून तुम्हाला खेळायला मोठं ग्राउंड आहे आणि तुमच्या स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटी रन करायला तुम्हाला स्पोर्ट्स टीचर आहे आणि ते सगळ्या ऍक्टिव्हिटी थ्रू रन होतात. याच माध्यमातून विविध विद्यार्थ्यांनी कलर कोड मिळवलेले आहे. एनसीसी गोल्ड मेडल इन रनिंग रायफल शूटिंग अँड ड्रिल इन रिपब्लिक डे, गोल्ड मेडल इन ग्रुप डान्स in Gujarat, gold medal in drill at New Delhi at Republic Day, silver in rifle shooting at Ahmednagar, gold in drill at New Delhi in 2019. NCC तुम्हाला सांगितलं की सगळ्यात मोठा आमचा एक महत्त्वाचा इव्हेंट आहे. त्या थ्रू खूप विद्यार्थी या ठिकाणी घडत आहेत. नुकतेच मागल्या वर्षी 16 विद्यार्थी हे आर्मीमध्ये सिलेक्ट झालेले आहेत. आमचं NSS डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय सेवा योजना ज्याला म्हणतो आपण, फ्रॉम दिस वी ऑर्गनाइज एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटी इन दॅट ऑर्गनायझेशन ऑफ ब्लड डोनेशन कॅम्प, एव्हरी इयर ट्री प्लांटेशन इन अवर कॉलेज कॅम्पस, स्पेशल camp, it is also organized by this NSS department in adapted village, cleanliness campaign and water harvesting project. खूप मोठा वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट आपल्या महाविद्यालयात आहे. इट इज ऑल्सो डन थ्रू दिस NSS डिपार्टमेंट. व्हॉट इज द बेस्ट प्रॅक्टिसेस दिस रन इन द कॉलेजेस? तुम्हाला आता सांगितलं वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट इन कॉलेज कॅम्पस. College having 18 years campus area with slope from south to north. So we collect rainwater by preparing a small dam of size 150 to 50 feet. For roof water harvesting, we construct a well at north side of campus. It is beneficial too much to our tube well. To conserve traditional knowledge, wild vegetable competition was organized from last 3 years. Creating awareness about importance of vote in a democratic country among the people. Voter campaignship, awareness camp. Then service to community to maintain health. Energy audit of college campus. Eco-friendly Ganesh idol preparation. Also here environmental audit is also from this our college campus. Physico-chemical analysis of water sample in Chikli region to find out drinking water quality. Extending help to poor and needy people for developing the wall of humanity, as well as your ERP software, it is used for the admissions. All these are again of our this information of course. So at last I said that our feeling so much to do, so little is done. Thank you again, and again I welcome in this today's induction program all participants. Thank you. Bar sir. यानंतर मी प्राचार्य सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपले मत व्यक्त करावे. थँक्यू मॅम. धन्यवाद सर. सर्वप्रथम श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावतीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख, चिखलीचे समाजभूषण, दलित मित्र,
कैलासवासी पंढरीनाथजी पाटील यांच्या स्मृतीस प्रथमतः विनम्र अभिवादन करतो. कॉलेजच्या ऍक्टिव्हिटी मधला तसेच विद्यार्थ्यांना जे एक नवीन असं जे असतो, कारण जसं तुम्हाला विद्यार्थ्यांना माहिती आहे शाळेचा पहिला दिवस जे बऱ्याचशा कॉलेजमध्ये शाळेमध्ये कोविडच्या नंतर पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केलं विद्यार्थ्यांचं. विद्यार्थ्यांना जे उत्सुकता लागलेली असते, बऱ्याच विद्यार्थ्यांना इंडक्शन म्हणजे काय, इंडक्शन प्रोग्राम म्हणजे काय, म्हणजे प्रिन्सिपल ऍड्रेस टू द फ्रेशर स्टुडंट, न्यूली ऍडमिटेड स्टुडंट, हा त्यामागचा उद्देश असतो. विद्यार्थी ज्यावेळेस महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतात त्यावेळेस त्यांनी ते महाविद्यालय का निवडलं, आपल्या अडचणी आहे, अडचणी म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या कसं जाऊ दे जवळचं आहे, कमी याच्यात आहे, कधी गेलं नाही गेलं तरी चालते, ऍडमिशन होऊन जाते, आपल्याच मॅडम आहे, आणि असं करून मग विद्यार्थी त्या महाविद्यालयाला किंवा चिखलीचं जे समजा हे जे तालुका प्लेस आहे 51 जे खेडे विभाग आपल्या या महाविद्यालयाशी या चिखली शहराशी जे जुळलेले आहे, मग ते काय करतात, मग आपलंच आहे, मग इथं आपलं जवळपास आहे आणि मग इथंच ऍडमिशन घेऊन घे असं करतात. हा त्यामागचा उद्देशनीय आहे. UGC किंवा विद्यापीठांनी त्यांच्या ज्या गाईडलाईन मध्ये हा इंडक्शन जो समजा प्रोग्राम जो दिलेला आहे त्याचा उद्देश हाच आहे की जे न्यूली ऍडमिटेड जे स्टुडंट असतात त्यांनी जसं कोड ऑफ कंडक्ट आहे, कोड ऑफ कंडक्ट म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाच्या संदर्भामध्ये जे जाणीव किंवा जी पूर्वीची पार्श्वभूमी, जसं रिझल्ट आहे, अकॅडमिक मध्ये महाविद्यालय कसं आहे, स्पोर्ट्स मध्ये कसं आहे, आणि मग हे महाविद्यालयाची पूर्ण चौकशी. आज तर आपण समजा भरपूर असे मीडिया आहे ज्या माध्यमातून महाविद्यालयाची विद्यार्थी किंवा जे लोक जे आहे समजा ते चौकशी करतात, जसं वेबसाईटच्या माध्यमातून असो, फेसबुकच्या ट्विटरच्या माध्यमातून असो, लिंक्डइन या माध्यमातून असो, आणि मग ते केल्यानंतर आणि मग जे आधीचे विद्यार्थी आहे ते सांगतात, त्यांचा अनुभव सांगतात की महाविद्यालय चांगलं आहे, आणि त्याच्यातून मग ते ऍडमिशन विद्यार्थी समजा ते घेतात. तर महाविद्यालयानी ज्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्या सुख सुविधा ज्या निर्माण केलेल्या आहे कोणत्या आहे, अकॅडमिक मध्ये महाविद्यालय कसं आहे, स्पोर्ट्स मध्ये कसं आहे, कल्चरल मध्ये कसं आहे, विद्यार्थ्यांचा महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर सर्वांगीण विकास, सर्वगुण जो विकास जो आहे हा कसा होईल, आणि मग महाविद्यालयामध्ये कोणत्या सुविधा आहे, त्या निमित्तानं हा इंडक्शन प्रोग्राम जो आहे हा सुरू केलेला UGC विद्यापीठाने समजा ते त्यांच्या गाईडलाईन मध्ये आणलेला आहे. या इंडक्शन प्रोग्रामच्या निमित्ताने सर्व विभाग प्रमुख, मॅथ ग्रुप या ग्रुपचा हा इंडक्शन प्रोग्राम आहे. त्या सगळे विभाग प्रमुख आणि त्या विभागातील जे सहकारी जे प्राध्यापक आहे यांचं मी प्राचार्य या नात्याने, आणि जे न्यूली ऍडमिटेड जे विद्यार्थी आहे, खरं म्हणजे 34च विद्यार्थी याच्यामध्ये दिसून राहिलेला आहे. मॅडमला मी असं सांगू इच्छितो की जे ज्या डिपार्टमेंटचे जे HOD आहे, जे क्लास टीचर आहे, यांनी पहिल्यांदा त्या विद्यार्थ्यांचं रजिस्ट्रेशन करून त्यांना इंडक्शन प्रोग्राम मध्ये कंपल्सरी अटेंडन्स कमीत कमी लावा असं यांना सांगा तुम्ही सगळ्या विभाग प्रमुखांना. कारण याच्यात 34 मध्ये आपले स्टाफ समजा विद्यार्थी किती आहे, कारण आपण जे विद्यार्थ्यांना सांगून राहिलो विद्यार्थी जर समजा याच्यामध्ये आपल्याला तर माहीतच आहे, आपलं तुम्ही जे प्रेझेंटेशन दाखवलं हे तर आपल्याला हे कसं विद्यार्थ्यांना माहिती व्हायला पाहिजे होतं. खरं म्हणजे प्रेझेंटेशन मज्ज होतं, पण मला असं माहिती नाही की ते द्या लागते. तर असं जर राहिलं असतं तर मी बरोबर त्या पॉइंट्स काढून समजा ते बनवलेलं असतं. पण असो, आता उद्या ज्या ग्रुपचा जो इंडक्शन प्रोग्राम आहे त्या सगळ्या विभागातील विभाग प्रमुखांना तुम्ही असं सांगा की आजच तुम्ही ते लिंक विद्यार्थ्यांच्या ग्रुपवर टाकून त्यांना स्वतः फोन करून उद्याचा जो 11चा जो समजा टायमिंग जो आहे इंडक्शन प्रोग्रामचा, त्या इंडक्शन प्रोग्रामला सगळ्या विद्यार्थ्यांनी
हजर राहायचं आहे काय. 1-2 तासाचं समजा ते असतं. सगळ्या महाविद्यालयांमध्ये ऑनलाईन ऑफलाईन इंडक्शन प्रोग्राम जो आहे तो सुरू झालेला आहे. आणि आपण ज्यावेळेस अहवाल देऊ तर त्याच्यात विद्यार्थी जर समजा नसेल तर मग कसं थोडस हे होतं. सगळ्या विभाग प्रमुखांना पण माझी अशी विनंती आहे की त्या विभागातील जे विद्यार्थी फर्स्ट इयरचे जे तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर आहे त्यांना तुम्ही या प्रोग्रामला जॉईंट व्हायला सांगा. कारण इंडक्शन प्रोग्राम that is the most important activity in the academic year throughout the year when the college started. जुकलकर सर हा त्या याच्यातला महत्वाचा इव्हेंट असतो. आणि मग न्यूली ऍडमिटेडच का घेतलं तर त्यांना महाविद्यालयाची माहिती व्हावी. मॅथमॅटिक्स आता कसं आपली तर सुविधा नाही आहे. नाही तर समजा बोर्ड लावला असता साळवे सरचं मॅथमॅटिक्स डिपार्टमेंट हॉस्टेलच्या तिकडे एक यारो दाखवला असता. विद्यार्थ्यांना जर समजा मॅथ मध्ये जायचं असेल तर विचारते सर मॅथ डिपार्टमेंट कुठं आहे. डायरेक्ट विद्यार्थी प्राचार्याच्या कक्षामध्ये येते सर आम्हाला हे सर पाहिजे होते हे डिपार्टमेंट पाहिजे होतं. ते तसं नाहीये. दिशादर्शक जर समजा राहिले असते विद्यार्थ्यांना कोणाला न विचारता डायरेक्ट गेटवर आल्यानंतर कसं जायचं कुठं जायचं एरो वगैरे समजा जर राहिला तो बरोबर त्या तिकडे जाऊन त्या विभागात समजा साळवे सरचं नेम प्लेट जर पाहिली असती आणि तिथं तो विद्यार्थी बरोबर त्याच मॅथमॅटिक्स मध्ये समजा तो गेलेला असता. ठीक आहे. असो तर सगळ्या विभाग प्रमुखांचं मॅथ ग्रुप, इंग्रजी डिपार्टमेंट, मराठी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, कम्प्युटर सायन्स, फिजिक्स आणि मॅथ या सगळ्या विभाग प्रमुखांचं आणि त्यांचे जे सहकारी जे प्राध्यापक आहे यांचं मी महाविद्यालयाच्या वतीने प्राचार्य या नात्याने मी स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, महाविद्यालयामध्ये काय सुविधा आहे आणि आपण काय करायला पाहिजे त्या संदर्भामध्ये मला 15 मिनिट जे समजा ते दिलेले आहे. त्या मॅडमनी तुम्हाला महाविद्यालयाचा जो इतिहास जो आहे महाविद्यालयाची जी पार्श्वभूमी जी आहे प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून तुम्हाला सगळं समजून दिलेलं आहे की महाविद्यालयाची स्थापना 1967 मध्ये झाली. महाविद्यालयामध्ये BA BCom BSc 6 PG पोस्ट ग्रॅज्युएट, त्याच्यामध्ये MA हिस्ट्री पॉलिटिकल सायन्स मराठी, MCom इंग्लिश मीडियम, MSc मायक्रोबायोलॉजी आणि कम्प्युटर सायन्स आणि रिसर्च सेंटर इत्थंभूत माहिती जी आहे इन्क्लुडिंग यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ पण समजा हे आपल्या महाविद्यालयामध्ये आहे. आणि अमरावती विद्यापीठामधलं ग्रामीण भागातलं बुलढाणा जिल्ह्यातलं हे जे आपलं जे श्री शिवाजी विज्ञान आणि कला महाविद्यालय जे आहे एक नावाजलेलं याला खूप मोठा असा इतिहास आहे. आणि या इतिहासाला आपल्याला टिकून इथं खूप मोठे मोठे माणसं झालेली आहे, विद्यार्थी पण मोठे झालेले आहे, मोठे मोठे प्राध्यापक लोक प्राचार्य लोक या महाविद्यालयामधून समजा झालेले आहे. तर त्यांचं जो वारस आपण असं म्हणू किंवा त्यांची जी परंपरा जी आहे महाविद्यालयाला जे लौकिक जो आहे हा टिकवण्याचाच आपला हा छोटासा तो प्रयत्न आहे. मी या निमित्त सगळे ती परंपरा किंवा जो लौकिक जो आहे हा टिकवतील अशी मी आशा बाळगतो. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला या निमित्तानं एवढंच सांगायचं आहे कारण विद्यार्थ्यांसोबत थोडस हितगुज करणं हा त्यामागचा उद्देश असतो. म्हणजे प्रिन्सिपल ऍड्रेस टू द फ्रेशर स्टुडंटच्या निमित्तानं रेग्युलर पिरियड जो आहे हा तुम्हाला करायचा आहे. महाविद्यालय जे आहे साधारणतः 8 नोव्हेंबर पासून हे ऑफलाईन या फॉर्म मध्ये दोन्ही डोस तुम्हाला घ्यायचे आहे. कोवॅक्सिन कोविशिल्ड जे असेल ते 29 आणि 30 तारखेला महाविद्यालयामध्ये शासनाच्या वतीने आणि आरोग्य विभाग यांनी अरेंजमेंट करून ठेवलेली आहे. ज्यांनी घेतला नसेल त्यांनी घेऊन घ्या, ज्यांचा पहिला झाला असेल त्यांनी त्या डेट प्रमाणे दुसरा डोस जे आहे ते घेऊन घ्यायचा. आणि साधारणतः महाविद्यालय जे आहे ते जुन्या गाईडलाईन प्रमाणे हे 8 नोव्हेंबर पासून जे आहे ते सुरू होईल. रेग्युलर पिरियड जो आहे हा तुम्हाला करायचे आहे. असाइनमेंट जे असेल
प्रोजेक्ट आहे, सेमिनार आहे, युनिट टेस्ट जे आहे, जे ज्या विभागाचे जे विद्यार्थी असेल आणि ज्या विभाग प्रमुखांनी तुम्हाला जे काही काम सांगितलेलं असेल, असाइनमेंट असो, प्रोजेक्ट असो, सेमिनार असो, युनिट टेस्ट असो, त्या वेळेवर तुम्हाला ते द्यायचं आहे. जर समजा विद्यार्थ्यांना जर काही अडचणी असल्या तर त्यांनी वर्ग शिक्षकांना भेटून ते अडचण जी आहे हे तुम्ही त्यांना सांगायची आणि त्या शिक्षकाकडून तुम्ही तुमची अडचण जी आहे ती सॉल्व्ह करू शकता. जर टाइम टेबल मध्ये एखाद्या शिक्षकाचा जर समजा पिरियड जर असेल आणि तो जर समजा सुट्टीवर असेल तर तुम्ही विनंती करायची बाकी शिक्षकांना की जो पिरियड जो आहे तो जर कोणी घेत असेल तर तो घेऊन समजा तुमचा जो मधला जो टाइम जो आहे हा जेणेकरून वेस्ट जाणार नाही. आणि जर समजा असं जर झालं असं तुम्हाला जर वाटलं तर तुम्ही लायब्ररीमध्ये बसू शकता किंवा एक आपण आता रूम तयार करून राहिलेलो आहे कल्पतरू अभ्यास केंद्राच्या संदर्भामध्ये. तिथं पण आपण विद्यार्थ्यांना ज्या सुविधा पाहिजे त्या आपण पुरवण्याचा प्रयत्न करून राहिलेलो आहे. तर तिथं समजा तुम्हाला जनरली बसून अभ्यास जो आहे जर पिरियड जर ऑफ असला तर तुम्हाला ती करता येईल. त्याच्यानंतर 2 डोसचं मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. 2 डोस वॅक्सिनचं कंपल्सरी आहे. 29 आणि 30 तारखेला शासनाच्या वतीने विद्यार्थ्यांसाठी ती सोय जी आहे ती आपल्या महाविद्यालयामध्ये करून ठेवलेली आहे. आपल्याच महाविद्यालयाचे संदीप गवई हे तालुका नोडल अधिकारी म्हणून जे सहसंचालक कार्यालय अमरावती यांनी त्यांची नेमणूक केलेली आहे. ती ऑफिसमधून आणि चिखली तालुका जो आहे हा त्यांना दिलेला आहे आणि 29 आणि 30 आपल्या महाविद्यालयाचं त्याच्यामध्ये त्यांनी दिलेल्या प्रोग्राम प्रमाणे ते आहे. या निमित्त विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही किंवा तुमच्या मित्रांना तुम्ही सांगू इच्छिता की 29 आणि 30 जे आहे सकाळी 9 ते 4चा टाइम समजा त्यांनी दिलेला आहे. आपण 10 समजा तो टाइम ठेवलेला आहे. तर ज्यांनी वॅक्सिन घेतलं नसेल त्यांनी वॅक्सिन जे आहे ते घेऊन घ्यायचं. पहिलं झालं असेल तर दुसऱ्या त्या टाइम प्रमाणे ते बघायचं. महाविद्यालयाला ज्या गाईडलाईन प्राप्त झाल्या त्याच्यात असं म्हटलेलं आहे की 2 वॅक्सिन नंतरच महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश जो आहे तो राहील. तसंच मॅडमनी सांगितल्याप्रमाणे महाविद्यालयामध्ये भरपूर सेल आहे, भरपूर कमिटी आहे. त्या कमिटीचं काय रोल आहे हे पण मॅडमनी समजा प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अवगत केलेलं आहे. महाविद्यालयाचं तुम्हाला माहिती आहे मॅडमने सांगितलं की महाविद्यालयामध्ये NSS, स्पोर्ट्स आणि NCC आणि लायब्ररी हे 4 महत्वाचे घटक ज्याला आपण आत्मा असं म्हणू महाविद्यालयाचा हे आहे. त्यामध्ये NSSचं उत्कृष्ट असं नियोजन जे आहे 2 कार्यक्रम अधिकारी आपल्याला आहे, स्वप्नील काळे आणि मुया मॅडम, डॉक्टर मुया मॅडम महिला कार्यक्रम अधिकारी यांचं त्या NSSच्या ज्या विद्यार्थ्यांना NSS मध्ये भाग घ्यायचा असेल त्यांनी ऑनलाईनच्या फॉर्म मध्ये मी स्वप्नील काळे सरांना असं सांगितलं होतं की गुगल फॉर्म तुम्ही बनवा आणि गुगल फॉर्म बनवल्यानंतर तो विद्यार्थ्यांच्या ग्रुपवर टाका. ग्रुपवर टाकल्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांना भाग घ्यायचा आहे ते गुगल फॉर्म सबमिट करेल म्हणजे डाटा जो आहे समजा तो येईल. ज्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयामध्ये येणं शक्य होत नसेल त्यांनी गुगल फॉर्म वरून ज्यांना NSS मध्ये ऍडमिशन घ्यायची आहे, ज्यांची ऍडमिशन महाविद्यालयामध्ये कन्फर्म झालेली आहे त्यांनी NSS ला ऍक्टिव्हिटी जी आहे ऍक्टिव्हिटीसाठी तुम्ही भाग घेऊ शकता. स्वप्नील सरांना मी असं पण सांगितलेलं आहे की असं नाही करायचं BAचं आहे मग BAलाच पूर्ण NSSचं 100 किंवा 200 ऍडमिशन देऊन द्यायच्या असं मी त्यांना सांगितलेलं नाहीये. मी त्यांना हे सांगितलं क्लास वाईज प्रमाणे जायचं. BA फर्स्ट इयर, सेकंड इयर आणि फायनल. फर्स्ट इयर सेकंड इयरला प्रिफरन्स द्यायचा. जर समजा फायनलचे विद्यार्थी आधी जर समजा असेल तर ते येणार नाही. तर त्याच्यातला क्लासमध्ये जर आपण BA फर्स्ट इयरचे 5 विद्यार्थी, सेकंड इयरचे 5 विद्यार्थी, फायनलचे 5 विद्यार्थी, BSc मॅथचे फर्स्ट इयरचे 5, सेकंड इयरचे 5, फायनलचे 5, फायनल समजा आपण पकडू नये असं जर समजा प्रत्येक क्लास वाईज जर विद्यार्थी जर घेतलं तर मग काय होईल की ते पूर्ण महाविद्यालयाचं एक प्रतिनिधित्व जे आहे समजा ते दिसतं. नाही तर मग काय होतं ज्यावेळेस ऍक्टिव्हिटी राहतं, ज्यावेळेस कॅम्प राहतं, एखादा क्लास 8 दिवस पूर्ण गायब राहतो आणि मग बाकीचे जे आहे समजा क्लासेस होतात. मग तसं नाही, जास्तीत जास्त एका क्लासचे 5 विद्यार्थी ठरवून घ्यायचं
ठरवताना जर समजा विद्यार्थी जास्त आले असेल तर तुम्ही त्यांचा 5 मिनिटं इंटरव्ह्यू घ्या विद्यार्थ्यांचा, आणि जे समजा तुम्हाला चांगले वाटले त्यांना त्या NSS मध्ये ऍडमिशन द्या, असं मी त्या स्वप्नील काळे सरांना जे कार्यक्रम अधिकारी आहे त्यांना मी ते सांगितलेलं आहेच. ते पडवाल सर आणि माल्टे सर यांच्यासोबत बोलून पूर्ण निर्णय जे आहे समजा ते घेईल. NSS स्पोर्ट्स NCC च्या माध्यमातून मॅडमनी सांगितलं, जे या चिखलीचं, मी तर असं म्हणतो बुलढाणा जिल्ह्यातलं चिखलीचं महाविद्यालयाचं हे जे 3 जे NSS स्पोर्ट्स आणि NCC जे सांगितलेलं आहे ते भूषण आहे असं म्हटलं तरी ते वावगं ठरणार नाही. मॅडमनी तुम्हाला त्याची डिटेलमध्ये माहिती दिलेली आहे. कारण आपण गरीब शेतकरी घराण्यातले खेड्यातले आपण विद्यार्थी आहोत. जसं मी सुरुवातीलाच सांगितलं की 51 खेडे या चिखली शहरासोबत जुळलेले आहे. आणि मग असं जर असेल परिस्थितीची आपल्याला जर जाणीव असेल तर याच्यामध्ये तुम्ही भाग घेऊन NCC मध्ये आताच जनरली पडवाल सर जे 3 महिन्याचं हेवी ट्रेनिंग करून समजा महाविद्यालयामध्ये आजच ते रुजू झालेले आहे. यांच्या मार्गदर्शनामध्ये NCCचं जे युनिट जे आहे ते चांगली प्रगती करल अशी मला आशा वाटते. स्पोर्ट्स आहे, स्पोर्ट्समध्ये जिम फॅसिलिटी आहे. विद्यार्थी जर समजा असेल तर तुम्हाला ग्राउंड आहे, 18 एकराचा भरपूर परिसर आहे. महाविद्यालयाची जर माहिती आमच्या याच्यातून जर समजा सुटली, विभाग प्रमुख प्रत्येक विषयाचे तुम्हाला तुमच्या विभागाची माहिती तर देतीलच. IQC कोऑर्डिनेटरनी महाविद्यालयाची तुम्हाला पूर्ण पार्श्वभूमी समजून सांगितली आणि प्राचार्य महाविद्यालयामध्ये तुम्ही आल्यानंतर काय करायचं, शिस्तीचं पालन कसं करायचं एवढंच फक्त तुम्हाला सांगतो. आणि जे जे विभाग प्रमुख आहेत त्यांनी तुमच्या विषयाचं काय आहे हे तुम्हाला इंडक्शन प्रोग्राम थ्रू त्या विद्यार्थ्यांना, म्हणून मी मॅडमला मगानीच म्हटलं की विद्यार्थी याच्यामध्ये जास्त पाहिजे होते. कारण काय आहे कॉलेजमध्ये हे तर आपल्याला माहितच आहे. आणि आपली लोक अशी आहे की ज्याचं कामाचं आहे ना तेच याले जॉईन झाले असेल, ज्याचे कामाचं नाही ना ते इकडे तिकडे फिरून राहिलेलं असेल. आणि हे इतकंच नाही आहे, हे अख्ख्या म्हणजे तुम्ही इंडियात जरी फिरले तर तुम्हाला हेच चित्र जनरली दिसतं. आणि मग काय आहे ते जे आउटपुट जो पाहिजे आपल्याला, कारण आपल्या याच्यात टाइम चाललेला आहे, टाइम चालला तर मग कसं त्याचा आउटपुट जो आहे तो जर भेटला तर ते थोडं बरं राहील. कारण काही गोष्टी कशा आहे बोलता येत नाही आणि मग त्याचे सगळं लिमिटेशन समजा त्याच्यामध्ये येतं. इंडक्शन प्रोग्राम एवढं मोठं नाव दिलं आणि पाहत विद्यार्थी आता त्याच्यात अर्धे 50-50 आहेत समजा विद्यार्थी, एकदम कमी. मॅथ एवढा मोठा ग्रुप आहे आणि त्याच्यात हे मी नाव सांगितले, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, कॉम्प्युटर सायन्स, फिजिक्स, मॅथ, इंग्लिश मॅथ तर समजा ते फर्स्ट इयरला असल्यामुळे समजा ते जॉईन झाले. आणि मग एवढा मोठा जर समजा मॅथचा ग्रुप असेल आणि त्या विभागाचे जर समजा टोटल जर टीचरची केली ते जर समजा जवळपास 15 ते 20च्या दरम्यान समजा जाते. मग यांचे विद्यार्थी किती असायला पाहिजे, 100च्या वर विद्यार्थी. आता ऍडमिशन समजा फर्स्ट इयरला कमी आहे, मॅथ ग्रुपला 41 ऍडमिशन आहे, तर ते जर विद्यार्थी जर समजा राहिले असते तर विद्यार्थ्यांना जे आपण त्या प्रोग्राम थ्रू बा ऍक्टिव्हिटी काय म्हणजे विद्यार्थी ज्यावेळेस महाविद्यालयात एंट्री घेईल, एंट्री घेतल्यानंतर किंवा घ्यायच्या वेळेस त्याला महाविद्यालय कसं याची त्याला जाणीव असली पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी हा इंडक्शन प्रोग्राम हा जनरली तो असतो. हा त्याच्या मागची ते पार्श्वभूमी आहे. मॅडमनी महाविद्यालयाची तुम्हाला पूर्ण इतिहास जो आहे तो सांगितलेला आहे. आणि मी फक्त शिस्तीच्या संदर्भामध्ये विद्यार्थी आल्यानंतर कसं राहायचं वगैरे, काय कुठल्या सुविधा आहे, तुम्हाला कोणत्या सुविधा पाहिजे, कोणत्या असल कोणत्या नसल, ज्या नसल त्या सुविधा तुम्हाला देणं हे प्राचार्य म्हणून ते माझं काम आहे. काही आपण करू, काही करणार म्हणजे होणार नाही समजा टाइम बाइंडिंगच्या याच्यामध्ये, तर ते कसं थोडं थोडं जर असं जर केलं मग विद्यार्थी कसं आहे, सिटी सारखा विद्यार्थी त्याने जर म्हटलं मला लायब्ररी जर वायफाय पाहिजे तर मग ते शक्य होणार नाही समजा. पण तरी जेवढा समजा आपलं होईल तेवढा आपला करायचा तो प्रयत्न जो आहे तो असतो. आणि त्याच्यासाठी इंडक्शन जो प्रोग्राम जो आहे हा जनरली न्यूली ऍडमिटेड स्टुडंटसाठी, कारण सेकंड इयर फायनल वाल्यांना माहिती आहे कॉलेजमध्ये काय
त्यांना हे माहित आहे कॉलेजमध्ये काहीच नाहीये, लक्षात. पण जे न्यूली जे आहे, कारण न्यूली कसं आलं, त्यांनी विचारलं, कोणाला तरी विचारलं. आता आपल्याकडे कॉम्पिटिशन नाहीये, आता ते कसं विद्यार्थी सध्या ते सगळं सोपं पाहिजे म्हणून. पण एक वैभव असं होतं चिखलीचं या महाविद्यालयाचं की ऍडमिशन साठी म्हणजे ऍडमिशन भेटत नव्हत्या. ऍडमिशन साठी इकडून तिकडून म्हणजे असं हे करून ऍडमिशन घ्यायला लागत होते. मग ते जे जुनं वैभव जे आहे समजा आपल्याला जर आणायचं असेल तर मग आपलं किंवा तसं वैभव आता राहिलेलं नाहीये. आपला प्रयत्न राहील त्या निमित्तानं करायचा. एनसीसी स्पोर्ट्स आणि एनसीसीच्या संदर्भामध्ये मॅडमनी सांगितलं हे महाविद्यालयाचं भूषण आहे. आत्मा म्हटलं तरी चालतं. आणि चिखली बुलढाणा जिल्ह्यातलं चिखली जे आहे ते यासाठी म्हणजे एक चांगला नावलौकिक या तिन्ही क्षेत्रामध्ये महाविद्यालयानं केलेलं आहे. लायब्ररी जी आहे मॅडमनी सांगितलं काही सुविधा तुम्हाला लायब्ररीत गेल्यानंतर इथं कार्ड सिस्टीम आहे, बीटी नाही आहे, कार्ड आहे. आता मी आजपासूनच पुस्तकं वगैरे सुरू केले आणि 2 पेपर आपण लावलेले. आजच मी ते बोर्डावर तिथं लावायला सांगितलेले आहे. 11वीच्या मुलांनी बुक जे आहे इश्यू केलं. तसेच जर डिग्रीवाले जर समजा जर आले तर तुम्हाला जर समजा जे काही पुस्तकं समजा लागेल तर तुम्ही इश्यू करू शकता. ओपन असेस आहे. तिथं एक आपला मानस आहे. कालच आमदारासाठी पुन्हा आमदारांसोबत बोलणं झालं. त्यांनी असं सांगितलं की सर 10 कॉम्प्युटर जे आहे जे तुम्हाला देऊ केले होते ते लवकर तुम्हाला देतो. कारण पवार सरला घेऊन मी तिथं गेलेलो होतो आणि मग त्यांनी सांगितलं की सर ते करून देतो. आणि ही जी लायब्ररीचे जे 10 कॉम्प्युटर जे आहे तर लायब्ररीमध्येच फक्त वायफाय त्या तिथल्या क्षेत्रापुरतं. लायब्ररीमध्ये झॅमर लागलेलं आहे हे मला माहिती नव्हतं. मी ज्यावेळेस काल आणि त्या दोघांना नोटीस दिली समजा, ठीक आहे. मी काल ज्यावेळेस लायब्ररीमध्ये गेलो तर झॅमर मी लायब्ररीमध्ये बघितलं. मी तर म्हटलं हे तर मला तुम्ही आतापर्यंत का नाही सांगितलं. तर ते म्हणे सर तुम्हाला काय सांगा. म्हटलं बस कमीत कमी सांगितलं असतं लायब्ररीमध्ये झॅमर आहे. तर आधी कसं होतं मोबाईल स्ट्रिक्टली बॅन इन द कॉलेज असं होतं. त्या कोविडनं काय केलं मोबाईलच घ्या आणि तू अँड्रॉइडच घ्या म्हणजे पुरं ओपन करून टाकलं या कोविडनं समजा, लक्षात. तर त्याच्याप्रमाणे आणि म्हणून तर ते हे 10 जे कॉम्प्युटर राहील स्पेशल इंटरनेट असेसमेंटसाठी, इंटरनेटसाठी विद्यार्थ्यांना जे पूर्ण विद्यार्थी जे फ्री मध्ये ते पाहू शकतात जे टॉपिक जे आहे, ठीक आहे. तर त्यासाठी लायब्ररीमध्ये आपल्याला ही सुविधा द्यायची आहे. आरओ वॉटर प्युरिफिकेशनचा प्लांट आपल्याला तयार करायचा आहे. आता प्रोसेस सुरू झालेली आहे, अजून तो सुरू व्हायचा आहे. मला कॉलेजमध्ये एंट्री केल्यानंतर जे प्यायचं शुद्ध पाणी आरोचं पाणी 1000 लिटरचं समजा जो आरोचा प्लांट 24/7 त्या वरच राहील आणि जिथून ते जिकडे पाईप गेलेला आहे तिकडे त्या आरोचं इव्हन युरिनल मध्ये जे पाणी जाईल हे पण त्या आरोचंच पाणी जे जाईल असं आपलं प्रोसेस जो आहे ते सुरू झालेली आहे. पण ते थांबलेलं आहे कारण कसं त्याला थोडीशी अडचण आहे. ते जर समजा दिवेपर्यंत नाही झाली तर मी कोटेशन बनवून ठेवलेलं आहे. 1,80,000चं ते कोटेशन आहे. आरोचं 1000 लिटरचं समजा ते आपल्या कारण विद्यार्थ्यांना कसं प्यायचं पाणी युरिनल हे महत्वाचं आहे. 2-3 प्रोजेक्ट आपल्याला पुणे हलतीत कम्प्लीट करायचा, एक सोलरचं आणि एक आरोचं समजा, ठीक आहे. तर तुम्हाला आरोचं पाणी जे आहे म्हणजे तुम्ही घरी जाताना इतकं पाणी भरून तुम्ही घरी त्या बॉटलमध्ये भरून नेऊ शकता. अशी अरेंजमेंट आपल्याला ती करायची आहे. सोलरचं 10 केवीचं ते युनिटचं आपण मार्गी लागलेलं आहे, पण महाविद्यालयात अजून त्याचं एस्टॅब्लिशमेंट जे आहे ते व्हायचं आहे. वॉटर हार्वेस्टिंग विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर समजा महाविद्यालयात आल्यानंतर तुम्हाला वॉटर हार्वेस्टिंगचं युनिट दिसाल जे विदर्भामध्ये कोण्याच ठिकाणी नाही आहे, जे आपली इथं आहे. आता संदेश आहे तुम्हाला की तुम्ही तुमच्या घरी, तुमच्या गावामध्ये, तुमच्या कॉलनीमध्ये वॉटरचं हार्वेस्टिंग जे आहे ते तुम्ही ते करू शकता. असा सुंदर असा प्लांट आहे ज्यासाठी महाविद्यालयाला राज्य शासनाचा पुरस्कार जो आहे समजा हा भेटलेला आहे. मी तत्कालीन प्राचार्यांचं या निमित्त अभिनंदन करतो.
विद्यार्थ्यांसाठीच विद्यार्थी ग्राहक भंडार आपल्या महाविद्यालयात आहे, पण ते सुरू नाही आहे. मी सगळं ते बघितलं, ऑडिट करायचं आहे ते, मी विद्यार्थीच त्याच्यामध्ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरे आहे, ते पण आपल्याला सुरू करायचं आहे. ज्याच्यामध्ये झेरॉक्स फॅसिलिटी आपल्या विद्यार्थ्यांना समजा ती द्यायची आहे. मी ते प्रोसेस चालू केलेली आहे, पाहिलं मी ते सगळं, जुनं रेकॉर्ड आहे, विद्यार्थीच त्याच्यामध्ये सगळं ते पाहत होतं. फक्त त्यांना ते प्लेस, आणि तुम्हाला जे प्रॅक्टिकल जे बुक आहे ऑफलाईन मध्ये तुमचं ज्यावेळेस कॉलेज तुम्ही बघा, केमिस्ट्रीचं प्रॅक्टिकल वर समजा कॉलेजचं लेटर म्हणजे ते प्रिंट केलेलं प्रॅक्टिकलचं बुक होतं. असं तुम्हाला आता त्या विद्यार्थी ग्राहक भंडार मधूनच फिजिक्सचं असो, केमिस्ट्रीचं असो, इलेक्ट्रॉनिक्स असो, कॉम्प्युटरचं असो, बॉटनीचं असो, ठीक आहे, बॉटनी आज नाही आहे समजा, तर त्या विषयाचं तुम्हाला जे प्रॅक्टिकल जे बुक जे आहे ते तुम्हाला महाविद्यालयातूनच कमी किमतीमध्ये, बाहेरच्या पेक्षा कमी किमतीमध्ये महाविद्यालयामधून देण्याचा प्रयत्न समजा राहील. त्याचप्रमाणे त्या लागणारं जे साहित्य जे आहे हे विद्यार्थी ग्राहक भंडारमध्ये देऊन कमी किमतीमध्ये विद्यार्थ्यांना तो द्यायचा आपला मानस आहे. कॉर्पस फंड जो आहे तो आम्ही सुरू केलेला आहे, 100 रुपये पर मंथ. या महिन्यामध्ये प्रत्येक शिक्षकांचे 100 रुपये तो कटणार आहे. उरलेला जो अमाऊंट आहे तर तो आम्हाला एक मेरिटच्या संदर्भामध्ये जे विद्यार्थी टॉपर राहील फायनलला, त्यांना स्कॉलरशिपच्या या फॉर्म मध्ये वर्षाच्या शेवटी काही प्रमाणामध्ये जे पहिला जो राहील समजा, म्हणजे फॅकल्टी वाईज आर्ट्स मधून एक, कलामधून एक, वाणिज्यमधून एक, सायन्स मधून एक, काही प्रमाणामध्ये स्कॉलरशिप द्यायचा आमचा तो मानस आहे. येणाऱ्या सीबीसी मध्ये आम्हाला तो विषय ठेवायचा आहे. काही असो 3000 किंवा 5000 या स्वरूपामध्ये आपल्याला ते महाविद्यालयाच्या वतीनं गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थी यांना स्कॉलरशिप या वर्षीपासून ते आपल्याला सुरू करायची आहे. हा पण एक सुविधा महाविद्यालयाच्या वतीनं या वर्षीपासून विद्यार्थ्यांना आपल्याला ती द्यायची आहे. जे विद्यार्थी बाहेर गावावरून प्रवास करतात त्यांना जर समजा एसटीच्या संदर्भामध्ये जर पास किंवा अडचण असली, किंवा काही विद्यार्थ्यांना फ्री मध्ये, जसं ज्युनियरचे जे सावदेकर सर आहे त्यांनी फ्री पास दिलेली आहे, असं जर समजा जर असलं तर कोकडे सर आहे आपल्या फिजिकल डायरेक्टर शारीरिक शिक्षण विभागाचे, त्या विद्यार्थ्यांनी कोकडे सरांना भेटून, कारण आज काही विद्यार्थी सरांना भेटले, मला विचारलं समजा ते, तर अशा विद्यार्थ्यांना जर जे मंत्रालय जे आहे समजा नवी दिल्ली यांच्या अनुदानातून जे ब्ल्यू कलरची जी बस आहे ते विद्यार्थ्यांसाठी आहे. आणि जर समजा तुम्हाला जर जे विद्यार्थी बाहेर गावून येतात, परिस्थिती जर किंवा अडचण असेल तर तुम्हाला एसटीची पास फ्री मध्ये समजा ते भेटू शकतं. किंवा ज्या विद्यार्थ्यांना अडचण असली की पास साठी पैसे नाही, तर तुम्ही आम्हाला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. कॉन्टॅक्ट करायसाठी काय करायचं बघा, प्राचार्याच्या ऑफिसच्या समोर एक पेटी लागलेली आहे. आता ती पेटी आहे ग्रीवन्सची. जर तुम्हाला काही अडचण असली किंवा जर असं वाटलं त्रास होऊन राहिला, काही तक्रार जर असेल, शिक्षकांना कशी सांगायची, प्राचार्यांना कशी सांगायची, तर त्या तक्रार पेटीमध्ये तुम्ही ते तक्रार तुमची ते टाकू शकता. आणि काही अडचण असली तर पहिल्यांदा वर्ग शिक्षकांना तुम्ही भेटा आणि मग नंतर मला भेटा. तुमची जी अडचण जी आहे म्हणजे सॉल्व तुमची ती केल्या जाईल. म्हणजे आपल्या महाविद्यालयाचा विद्यार्थी कुठल्याच सुविधेपासून वंचित राहायला नको, हा आपला मानस जनरली या निमित्तानं आहे. विद्यार्थी जर असेल समजा, त्याला आपल्याकडून जे मदत करता येईल ते आपण करण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत. तर त्याच संदर्भामध्ये आपण जर बघितलं तर असा हा पूर्ण महाविद्यालयाचा निसर्गरम्य, देवाची कृपा झालेला, देवाचीच कृपा म्हणा लागेल समजा, ठीक आहे, असा हा चिखली महाविद्यालयाचा 18 एकराचा असा सुंदर आपला तो परिसर आहे. प्यायचं पाणी, युरिनलचं पण तुम्हाला आता अडचण जाणार नाही, त्याचा पण आपण मार्ग जो आहे, विद्यार्थिनींची जी कॉमन रूम त्याचा पण आपण मार्ग काढलेला आहे.
या 2-3 महिन्यामध्ये हा पूर्ण प्रॉब्लेम जो आहे हा सॉल्व्ह होईल. केमिस्ट्री, कंपाऊंड वॉल आणि फिजिक्सचं जे एक नवीन चांगलं असं सुसज्ज डिपार्टमेंट जे आहे याचा पण प्रस्ताव जे आहे समजा तो मार्गी लागलेला आहे. तर ते सगळ्या आपल्याला याच अकॅडमिक याच्यामध्ये ते आपल्याला ते करायचं आहे. पुनश्च या निमित्त विद्यार्थ्यांसोबत हितगुज करण्याचा, महाविद्यालयामध्ये काय आहे, काय सुविधा आहे आणि कसं विद्यार्थ्यांनी शिस्तीचं पालन करून कसं ड्रेसमध्ये यायचं. विद्यार्थिनींचा ड्रेस ठरलेला आहे. ड्रेसमध्ये आय कार्ड तुम्हाला आम्ही आता 2-3 दिवसामध्ये आय कार्ड जे आहे ते पण समजा तुम्हाला देईल. पिरियड ऑफ असेल एखाद्या रूम मध्ये बसून, लायब्ररीमध्ये बसून तुम्ही अभ्यास करायचा, घोळक्यामध्ये राहायचं नाहीये. ठीक आहे. विद्यार्थिनींनी स्वतःची काळजी स्वतःच घ्यायची आहे. विद्यार्थी जे असेल त्यांनी बरोबर शिस्तीचं पालन असं म्हणजे वाटलं पाहिजे. जाताना नाही तुम्ही गावातून न जाताना असं लोकांना वाटलं पाहिजे की शिवाजी विज्ञान आणि कला महाविद्यालयाचा हा विद्यार्थी आहे. असं तुमचं जे आचरण जे आहे ते असायला पाहिजे. पुनश्च सगळ्यांचं मी स्वागत करतो, सगळे विभाग प्रमुख आणि त्या निमित्ताने त्या विभागात असणारे माझे पूर्ण सहकारी बांधव, त्या निमित्तानं मी स्वागत करतो आणि आभार पण मानतो. IQCचे आभार मानतो की त्यांनी हा कार्यक्रम जो आहे तो घेतलेला आहे. धन्यवाद. हा सर. धन्यवाद सर. माईक ऑन. हा सर. हा सर. हो आहे 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 आहे. धन्यवाद सर. सरांनी आपल्याला मार्गदर्शन केले त्याबद्दल मी सरांचे आभार मानतो. यानंतर मी डॉक्टर जुकलकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या इंग्लिश डिपार्टमेंट बद्दल विद्यार्थ्यांना माहिती द्यावी. होय सर, परत मुलांना मेसेज टाका ना एकदा. हो 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 मॅडम. सर माझा आवाज ऐकू येतोय? हो सर. हो सर येतोय. ओके. So let me share my PPT. With the PPT, I will introduce the Department of English. Okay. Bhoir sir. Sir. How to share my PPT that I don't understand from here. सर ते खाली 1 2 3 4 गोल दिले आहेत ना. चौथ्या नंबरचा गोल मध्ये एक बॉक्स दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये एक एरो दिलेला आहे. हो हो हो, एरो आहे. हा, त्याला प्रेझेंट नावला त्याला क्लिक करा. हा. नंतर मग येईल एंटायर विंडो, एंटायर स्क्रीन येईल. एंटायर स्क्रीनला क्लिक करा आणि तुमची पीपीटी ऑलरेडी ओपन असेल ना, त्याच्या होऊन जाईल ते. मग पीपीटी वरती चाललं जायचं त्याच्यावरती. तिथून पीपीटी वर का? हा, एंटायर स्क्रीन क्लिक केलं तुम्ही. हा, तर शेअर करू ना आता. हो, शेअर करा. आधी शेअर करा. मग शेअर तसं होऊन नाही राहिलं. एंटायर स्क्रीनला क्लिक केलं तुम्ही? हा, क्लिक केलं सर. शेअरचं ऑप्शन आलेलं. आधी याला एक विंडो दिसली असेल, त्या विंडो मध्ये क्लिक करा. हा हा हा, विंडो मध्ये क्लिक करा. बरोबर. हा, आता मग शेअर करा ती. ओके. हा, शेअर झाली आता. हा, आता मग आता पीपीटी वरती या. आता पीपीटी. ओके ओके. पीपीटी वरती या. हा, पीपीटी दिसते का सर? आता हा, पीपीटी दिसते. पीपीटी वर या तुम्ही दिसणार नाही, काही प्रॉब्लेम नाही. पीपीटी वरती या. हा, पीपीटी दिसते ना. हा, आता शेअर स्लाइड करा, मोठी करा प्रेझेंटेशन. हा, फ्रॉम बिगिनिंग करतो ना हे. हो हो, फ्रॉम बिगिनिंग. ओके. हा, आता ओके दिसतंय सर.
दिसतील. Okay, thank you very much. Okay, sir. Thank you. So all the students, welcome to the Department of English of Shri Shivaji Science. सर तुम्ही थोडं जवळ या, जवळ या. Okay, okay. आवाज येत नाही थोडा. Okay, sir. Am I audible now? मला सर ऐकताय? येस सर, येतो. हा, आवाज आहे ना, मोठा आहे ना आवाज? हो. Okay, okay. So all the students, welcome to the Department of English. सर विद्यार्थी पाहना जॉईन आहे काय तर. So I'm going to tell you in detail about your subject compulsory English. Before that, let me introduce you the faculty members. So I am Dr. Jukalkar Sayyed Imtiaz. I am carrying the department, and with me Miss Vidya Popat. She is a CHB teacher and she is working in the department, and she handles most of the internal work of BSc BSc Part 1 of the subject compulsory English. She at present she is not there with me. So you know that English is very important. Therefore, our university has made English compulsory as compulsory language in the syllabus. So it is called compulsory English. It is compulsory because it's very important. Without English language, you cannot go ahead. There are many reasons for that. Certain reasons you can see on the screen. English is international language. English is library language. English is linked language. How it links? So if you travel to South in India, you have to speak in English because Marathi is not spoken in every part of our country. Therefore, it works as a linked language in India, and most of the books, research books, and important reference books are there in English. Therefore, it is library language as well, and it is international language because only through English you can approach the people in the world. If you have the ability to speak in English, then you can move to any part of the world. Therefore, it is called international language as well. It is language of science and technology, no doubt. And a new term is now introduced about English language, and that is English is now a global language. So these things you know already. As far as your BSc Part 1 is concerned, you are going to read this book. You can see the first cover page of the book. The title of the book is Elixir, a textbook of literature and language. It is edited by Board of Studies of English from Sant Gadge Baba, Amravati University, Amravati. So you have to buy this book. It is published by Orient Blackswan, and the book is available in the market as well as in the library. You have to carry this book with you for both the semesters, semester 1 and semester 2. And after semester 2, you are not going to study English language as a paper, as a subject in your syllabus, but the language will be there always with you because you are students of science, and most of the knowledge books, reference books, they are there in English only. Therefore, the language is there with you in your whole career. And as far as syllabus of compulsory English for semester 1 and 2 is concerned, in the textbook you will find 10 prose lessons and 10 poems are there. For semester 1, 5 prose lessons are prescribed, and for semester 2, 5 poems are prescribed. You may question that why these poems and prose we have to study. We are students of language, and a language student doesn't need to study poems and prose. So there is reason behind this. We have got ample exposure to language through these lessons. These poems we are going to study doesn't mean that you are just studying literature, you are not studying language.
But through these lessons, you have to study, how to develop our vocabulary, how to write correct sentences, how to read, and how to, construct good sentences. All that matter you are going to study. Therefore, these prose and poems are prescribed for your syllabus. Poems, that, this is the highest form of use of language, very creative use of language that is there in the poems. Therefore, these poems will try to make you very creative as far as English, use of English language is concerned. And in grammar, for semester 1 and 2, for both the semesters, you are going to study these topics: parts of speech, use of articles, prepositions and tense, then transformation of sentences. And for semester 1 in communication skills module, you are going to study everyday English part 1. This everyday English part 1 is there in the textbook. The textbook is complete in itself. It is not necessary for you to refer any another book. And the second topic is preparing curriculum vitae, CV writing. And you are going to study letter writing as well, applications, business letters, and formal letters for semester 1. And for semester 2, you are going to study everyday English part 2, then report writing, and then paragraph writing. The whole syllabus is there available on net as well, and we will make you available this syllabus. Don't worry, just listen carefully. And here distribution of marks is there for semester 1 as well as for semester 2. Here the question paper pattern is the same. In question number 1, you have short answer questions. You have to select 5 answer questions based on the prose, and you have to write answer in one sentence. Or if you think that your answer is not complete in one sentence, then use second sentence, 1 or 2 sentences. Don't write more. So one answer carries 1 mark. In this way, you have to attempt 5 questions for 5 marks. In question number 2, there will be 4 long questions based on the prose. Out of these, 4 long questions, you have to select only 2, and you have to write long answer. Your answer should be at least of a page. You have to write 1 page at least. So 1 question carries 1 mark. In this way, 2 questions will carry 10 marks. So this is long question, composition question. So one more thing I would like to make it clear for you, that up to 12th level, you have attempted questions based on the unseen passage, seen passage and unseen passage. There it is not necessary for you to memorize anything from the poem or from the lesson, from the prose. But here you have to memorize what is given in the prose, what are the ideas, how the ideas are linked. That should be there in your mind. And what is the theme of the poem, what about the poem is written, that should be there. And then only you will be able to attempt long questions. Otherwise, you will fail in the examination. Therefore, you have to read the textbook very carefully. In question number 3, there will be 4 long answer questions based on the prescribed poems. Out of these, you have to attempt only 2. Each carries 5 marks. So question number 3 is for 10 marks because you have to attempt 2 questions. Then in question number 4, there will be 5 questions of 1 mark each, and they are based on grammar. The topics, parts of speech, use of articles and prepositions, tenses, transformation of sentences. So exercises will be there. All the sentences are selected from prose, the prose which are prescribed for you. Therefore, the grammar is textual. Textual means based on the text. Once again, I tell you to read the textbook very carefully. And then question number 5, in question number 5, there will be 5 questions of 1 mark each from everyday English. That is a part in your book. Then in question number 6, you have to write CV, curriculum vitae, or a letter you have to attempt for 5 marks. So in this way, the written exam is of 40 marks. Written exam, university written exam is of 40 marks, and 10 marks are allotted for internal assessment.
In internal assessment, you have to appear for unit tests. If you pass in the unit test and score very good marks, then you will get 5 out of 5. If you score very less marks, then the marks will gradually decrease from 5 to 4, from 4 to 3, from 3 to 2 in this way. And if you submit the assignment on time, you'll get 4 marks. So in this way, for assignment as well, there is 5 marks. So it becomes 10 plus 40. So the whole paper for semester 1 of compulsory English of 50 marks. So at least you will score 8 marks in internal assessment, and in written exam, just you have to score 10 marks. If you score 10 marks, you can get through the exam. You will pass the exam. So if the syllabus of compulsory English is so easy, then there is a question in our mind: is the syllabus enough to make you competent in English language? Competent in the sense, the ability, you should have the ability to speak, to write, and to read and to understand English. Is the syllabus enough? The answer is big no. No, the syllabus is not enough. If you want to develop your English, then you have to take certain steps. Those steps I am going to tell you in short. So to pass in the examination, you need 18 marks out of 50. It is very easy to score. It is very easy to pass. It is very easy to get the mark sheet in your hand, which shows marks, but there you will not have the required competency of language. Here you will see in this slide, linguistic competency. What is linguistic competency? Linguistic competency in the sense, you should have the ability to use English perfectly. So linguistic competency, this term refers to the unconscious knowledge of vocabulary, grammar, pronunciation, communication of a particular language that allows a speaker to use English perfectly, to understand the language perfectly. Therefore, if you just confine, if you limit yourself to the syllabus only, you are not going to learn anything. You are not going to take anything with you. So language learning, in the sense, we have to learn 4 skills. Here are the skills. The first skill is listening. The second one is speaking. The third one is reading. And the fourth one is writing. These are the 4 skills you have to develop. But unfortunately, our students are good at writing. They can read as well, but they can't speak and they never listen. So this is the problem. What in the competitive world we need? You should have good language, English language competency that is required in this competitive world. After graduation, you will be able to grab any job if you are good communicator, if you communicate in English perfectly, if you use English perfectly. So for that, what we have to do and what the Department of English is doing, that I'm going to tell you here. So we have 2 add-on courses in the Department of English. The first is 20 days workshop on communication skills in English. Recently, we have completed it. Some of you might have participated in the workshop, but if you haven't participated, then don't worry. I'm going to post all the recorded lectures, the list of recorded lectures on your WhatsApp group. You can listen to these recorded lectures and can learn a lot. Next year, you do participate in this workshop. It is free and any student can participate. And second add-on course we are going, Department of English conducts is certificate course in communication skills in English. In this course, we cover these topics: basic grammar, pronunciation, situational conversation, body language, personality development, writing skill, time management, and so. Many topics we are going to cover. And all these topics, they are demonstrated in the language laboratory. We have language laboratory as well. I'm going to show you certain pictures. So here you can see students participating in group discussion. Some students are listening, and one of the student is giving presentation on LCD screen as well. We are ready to prepare you for the competitive world.
provided that you should show interest. Most of the science students, they don't care for English language as well as Marathi language. You understand this, that every language has its own importance, and this is the world of communication. Communication means, you should have ability to transfer whatever ideas are there in your mind, whatever thoughts are there in your mind to the listeners. If you are a good communicator, then you will definitely become successful. So these opportunities are there in the department. We are very happy to receive you, to solve your problems, to guide you, provided that you should show interest. So the department also conducts elocution competition, debate competition. We have essay writing competition as well. And one more thing, we have chance for creative writing as well. If you are a writer, if you are a poet, if you have that understanding, if you are that kind of sensible person, if you can write, then you can write short stories, poems, and selected literature of the students is published in college magazine, and we call this college magazine as Shiv Darshan. So this platform is also available for the students from English as well as Marathi department. So if you are a creative writer, then you are most welcome to this area of the facility of the department. Then I have my own YouTube channel. I have created this YouTube channel, and generally I upload video lectures based on the topics which are very important from the point of view of syllabus, as well as some language problems, grammar, pronunciation. Based on these topics, I prepare video lectures and upload on my video channel, YouTube channel, sorry. So you can subscribe this channel and can go and watch the YouTube lectures. I have also created Google Classroom, and here is a code, and all these details I will post on your WhatsApp group. You can join this Google Classroom and can download your question paper, syllabus, and some notes and all that. And to become successful, you are welcome. Now you are in the process of graduation. After 3 years, you are going to become a graduate. So just becoming a graduate is not enough. In these 3 years, you have to show commitment for success. You should work hard. Remember that your parents are, very eager to see you as a great person, as a successful person, and they are working hard for you. And it is time that you should work hard for yourself and for your parents. So remember that life is not bed of roses. You have to meet daily challenges, difficulties, and you have to solve the problems. Here I would like to refer to one of the poems by Robert Frost. Robert Frost is very famous poet of America. He says, "The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep." So the poet wants to say, I will explain this poem later on in the classroom in detail, but in short, I'm telling you that there are certain symbolic words here in these lines. The woods are lovely, dark and deep. So the woods are lovely. There are so many attractions, as attractions are there in the wood. In the same way, in our life, there are so many attractions. There are so many evil things. They may attract you. So don't get attracted towards evil and bad things. You remember that there is a promise. You have to keep that promise. You have to become successful, and you have to work hard. You have to use your time properly before you go to sleep. Here, think of the word sleep. What does it mean? Think over it. As you go on thinking, you will understand it. So before the end of life, we have to keep our promises. We have to work hard. We have to prove ourselves competent. And this is the message the poem gives. With this message, I stop my presentation. Thank you very much for listening to me. Sir, I stop here. If your students have any problem, they can come and contact the department. Thank you very much. थँक्यू सर. विद्यार्थ्यांना आपल्या डिपार्टमेंट बद्दल माहिती दिली त्याबद्दल आपले आभार. यानंतर मी डॉक्टर माल्टे सरांना विनंती करतो. सर हा बोल. होय सर. हा सर.
ते स्लाइड तर बंद केली, पण आम्ही त्या परत तिकडं जाऊन नाही राहिलो. नाही, तुम्ही याच्यावर जा ना, त्या गुगल मीट वरती, गुगल जी खालचं जीमेलचं टास्कबार अच्छा. टच करा. हो का? हा, ओके. मी यानंतर मी डॉक्टर मल्टे सरांना विनंती करतो की त्यांनी मराठी डिपार्टमेंट बद्दल माहिती सांगावी. सर आवाज येतो? आवाज येतोय? हॅलो. हो सर, आवाज येतोय. आवाज येतो ना? हो सर. सर्वांना नमस्कार. इंडक्शन कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने उपस्थित महाविद्यालयाचे प्राचार्य सन्माननीय डॉक्टर वैस देशमुख सर, IQC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कोची मॅडम, मॅथमॅटिक्स विभागातील सर्व विभाग प्रमुख आणि विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक डॉक्टर गणेश पालटे, मराठी विभाग प्रमुख, आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. मित्रहो, नवीन सत्र आता सुरू झालेलं आहे आणि आपण या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतलेला आहे. आपण सर्व भाग्यवान आहात की डॉक्टर पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख आणि कैलासवासी समाजभूषण पण्णाजी पाटील यांनी स्थापन केलेल्या या संस्थेमध्ये आपण प्रवेश घेतलेला आहे. आज BSc भाग 1 मॅथमॅटिक्स ग्रुप या वर्गाचा इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे. मित्रहो, आपण महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर आपल्याला आताच जसं जोकुलकर सरांनी सांगितलं की बाबा इंग्रजी विषयाचं महत्व तुम्हाला त्यांनी सांगितलं आहे. मराठी हा कंपल्सरी विषय तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांना संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या लँग्वेज विभागाने आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये ठेवलेला आहे. या विभागाअंतर्गत विद्यापीठाने जो नेमून दिलेला सिलेबस आहे, त्या सिलेबस अंतर्गत तुम्हाला एक टेक्स्टबुक आहे आणि त्याचं नाव आहे इशारा भाग 1. सेमिस्टर 1 आणि सेमिस्टर 2 सत्र 1 आणि सत्र 2 एकाच पुस्तकामध्ये दोन्ही सेमिस्टरचा अभ्यासक्रम हा इन्क्लूड केलेला आहे. एकाच पुस्तकामध्ये तो अभ्यासक्रम अंतर्भूत आहे आणि या पुस्तकाचं नाव आहे इशारा भाग 1. आता याच्यामध्ये वैचारिक, ललित, कविता आणि उपयोजित मराठी अशा प्रकारचं एक सिलेबस अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला अभ्यासक्रमामध्ये आहे. आणि वैचारिक याच्यामध्ये महाराष्ट्रातली नामवंत जी विचारवंत मंडळी आहे, ज्यांनी महाराष्ट्राला वेगवेगळ्या पद्धतीने वैचारिक अनुषंगाने प्रबोधन केलेलं आहे, त्या वैचारिक मानभावांचा अभ्यासक्रम लेखाच्या स्वरूपात आपल्याला अभ्यासक्रमामध्ये नेमलेला आहे. अभ्यासक्रम अतिशय छोटा आणि असा सुटसुटीत आहे. पहिल्या अभ्यासक्रमामध्ये वैचारिक साहित्यामध्ये 6 लेख आपल्याला अभ्यासक्रमामध्ये आहे. नंतरचा दुसरा जो भाग आहे तो भाग ललित लेखनाचा आहे, की एकंदरीतच महाराष्ट्रातल्या प्रबोधनाची जी काही परंपरा आहे त्या प्रबोधनाच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना एक प्रबोधन हेतूच्या अनुषंगाने एक 6 लेख साधारणतः ललित विभागामधले आहेत. आणि तिसरा जो भाग आहे तो आहे कवितेचा. या कवितेच्या भागामध्ये एक साधारणतः 8 ते 10 कविता आहेत. त्यातल्या 4 कविता ह्या संत साहित्यावरच्या आहेत आणि उरलेल्या 6 कविता ह्या वेगवेगळ्या कवीच्या आहेत. आता एकंदरीतच सेम 1 आणि सेम 2 ला सिलेबसचा पॅटर्न जो आहे तो सेम आहे. 50 मार्काचा हा अभ्यासक्रम आहे. त्याच्यापैकी 40 मार्काचे जे प्रश्न आहेत ते शॉर्ट प्रश्न, म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणणार आहोत तर लघुत्तरी प्रश्न, आणि 10 मार्काचे दीर्घोत्तरी प्रश्न आहेत. 40 मार्काचा थेअरीचा पेपर, लेखी परीक्षेचा पेपर हा या पुस्तकावरती आहे आणि 10 मार्काचं अंतर्गत मूल्यमापन आहे. या 10 मार्काच्या अंतर्गत मूल्यमापनामध्ये 6 मार्काची युनिट टेस्ट आहे आणि 4 मार्काची असाइनमेंट आहे आणि एकूण मिळून हा 50 मार्काचा हा पेपर आहे. अतिशय सोपा असा सिलेबस आहे, शिकायला सुद्धा अतिशय सोपा आहे आणि स्कोरिंग सब्जेक्ट आहे. म्हणजे तुम्ही जर व्यवस्थित असाइनमेंट वेळेवर जमा केली आणि युनिट टेस्ट जर वेळेवर दिली तर त्या 10 पैकी 10 मार्क्स तुम्हाला अंतर्गत मूल्यमापनामध्ये मिळू शकतात आणि उरलेल्या 40 पैकी साधारणतः एक 25 मार्क्स 30 मार्क्स साधारणतः तुम्हाला थेअरीमध्ये मिळू शकतात. ते जास्तीत जास्त मार्क्स तुम्हाला
स्कोरिंगसाठी मराठी विषयामध्ये मिळू शकतात. मित्र, मराठी ही आमची मातृभाषा आहे आणि मग मातृभाषेचा अभ्यास करत असताना आम्हाला असं वाटतं की भाषा खूप सोपी आहे, कारण ती आमच्या दैनंदिन व्यवहारामध्ये भाषा असते. पण भाषा जरी सोपी असली तरी भाषेची जी रचना आहे ती अतिशय गुंतागुंतीची असते, म्हणजे भाषेचं स्वरूप हे गुंतागुंतीच असते. आणि म्हणून भाषा शिकत असताना ती समजून आपल्याला शिकावं लागत असते, ती समजून घ्यावी लागत असते. आणि मग या भाषेचा आपल्याला उपयोग काय आहे, तर तुमचा 10 मार्काचा एक जो भाग आहे त्याच्या आधी एक अतिशय महत्वाचा अभ्यासक्रम विद्यापीठाने तुमच्या अभ्यासक्रमामध्ये अंतर्भूत केला आहे आणि तो आहे उपयोजित मराठी. आता या उपयोजित मराठीमध्ये काय आहे, तर तुम्हाला पहिलाच पार्ट असल्यामुळे तुम्हाला उपयोजित मराठीमध्ये फक्त पहिल्या भागामध्ये यावर्षी पत्रलेखन आणि अहवाल लेखन याच्यामध्ये तुम्हाला दिलेला आहे. आणि दुसरा जो पार्ट आहे त्या दुसऱ्या पार्टमध्ये जे काही स्किल्स आहेत मराठीमध्ये, जे काही कौशल्य आहेत, ती कौशल्य अभ्यासक्रमासाठी ठेवलेली आहे. की तुम्ही जेव्हा महाविद्यालयातून पदवी घेऊन बाहेर पडल्यानंतर जेव्हा तुम्ही स्पर्धा परीक्षेकडे वळता, जेव्हा तुम्ही कॉम्पिटिटिव्ह स्टडी करता किंवा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशनचा अभ्यास करता, तेव्हा त्या स्पर्धा परीक्षेच्या अनुषंगाने अभ्यासक्रमाची तयारी ही जशी 11वी-12वी मध्ये होते तशीच BSc Part 1 च्या अभ्यासक्रमामध्ये सुद्धा तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेची तयारी आहे, ती स्पर्धा परीक्षेची तयारी मित्र करता येते. म्हणजे मगाशी मी जसं म्हटलं की भाषा ही आपलीच आहे, ती सोपी आहे, पण ते शिकत असताना जर आपण ती समजून घेतली आणि समजून जर आपण शिकलो तर तिचा जो उपयोग आहे, हा उपयोग आयुष्यामध्ये आपल्याला पुढे जगत असताना आणि पुढे शिकत असताना आपल्याला निश्चितपणे उपयोगी पडत असतो. आणि म्हणून तुम्ही या महाविद्यालयामध्ये आलात, तुमचं स्वागत आम्ही केलेलं आहे. आता महाविद्यालयाच्या ज्या रेग्युलर तासिका आहेत त्या रेग्युलर तासिका आठवड्याला 3 तासिका आपल्या विषयाच्या होणार आहेत. मी स्वतःच तुम्हाला शिकवणार आहे. आपल्या विभागाअंतर्गत अनेक प्रकारचे उपक्रम आपण राबवत असतो. त्याच्यामध्ये निबंध लेखन स्पर्धा आहे, त्याच्यानंतर वक्तृत्व स्पर्धा आहे, इलो कॉम्पिटिशन आहे, डिबेट कॉम्पिटिशन आहे, या सगळ्या स्टोरी रायटिंग आहे, लेखन रायटिंग स्किल आहे, या सगळ्या विविध प्रकारच्या स्पर्धा आहेत. या स्पर्धेमध्ये आपण सहभागी व्हावं आणि ज्या काही चांगल्या गोष्टी आपल्यासाठी अभ्यासक्रमामध्ये आणि महाविद्यालयामध्ये अंतर्भूत केल्या आहेत, आयोजित केल्या आहेत, त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीचा आपण अनुभव घ्यावा, त्याच्यामध्ये सहभागी व्हावं आणि निश्चितपणे एक चांगले संस्कार या महाविद्यालयातून घेऊन एक चांगला विद्यार्थी म्हणून आपण घडावं, हीच अपेक्षा या इंडक्शन प्रोग्रामच्या अनुषंगाने आयोजित करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. भोयर सर आवाज नाही येणार सर. हो सर. धन्यवाद सर. माल्टे सर, डॉक्टर माल्टे सरांनी आपल्याला मराठी डिपार्टमेंट बद्दल विस्तृत माहिती दिली, त्याबद्दल त्यांचे आभार. यानंतर मी काटोडे मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट बद्दल विद्यार्थ्यांना माहिती द्यावी. स्क्रीन शेअर झाली. स्क्रीन ही झाली का शेअर झाली कसं? स्क्रीन शेअर करायचं.
आहे काय?